मॉडल प्रश्न पत्र गणित जमात 8वीं कुल अंक 80 समा 3 घंटे। क्वेश्चन नंबर 1 हेठ दिते प्रश्नों विचों सही विकल्प चुनो। हरेक प्रश्न का एक अंक है। पहला क्वेश्चन है जी हेठ लिखियां विचों केड़ी परिमेय संख्या 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है। जिवें कि मैं 5th क्लास का 5वीं जमात का जो मैथ्स का पेपर है वो मैं दोवें भाषावां इंग्लिश ਅਤੇ पंजाबी दे विच सोल्व करवाया है। तो सेम यही पैटर्न जो है मैं ये वाले जो 8वीं जमात का जो क्वेश्चन पेपर है या मॉडल प्रश्न पत्र है मैथ्स का, तो इसनों भी जो है दोवें भाषावां पंजाबी ਅਤੇ इंग्लिश दे विच सोल्व करवावांगा। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी जो है इस वीडियो नू जरूर वेखण ਅਤੇ समझण। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है जी हेठ लिखियां विचों किहड़ी परिमेय संख्या 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है। देखो इन्हों ने वर्ड यूज किया है परिमेय संख्या। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ रैशनल नंबर कहने आ। तो इन्हों का क्वेश्चन ये है भी जो नीचे सानू ये फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ जो ऑप्शंस दिते गए ने 7/4 2/7 7/3 ते 6/5 इन्हों दे विचों केड़ी जो परिमेय संख्या है रैशनल नंबर है वो जो है 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है। सब तो पहला असी ये गल कर लेने आ भी जो परिमेय संख्या हुंदी है रैशनल नंबर हुंदा है वो किस फॉर्म का हुंदा है। देखो अगर कोई भी नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म का है, हुणे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो भाव की है। देखो जिवें इस क्वेश्चन दे विच साडे कोल है 7/4 2/7 7/3 ते 6/5। ये जड़ी संख्यावां हुंदियां ने इन्हां नूं असीं परिमेय संख्या कहने आ क्योंकि इन्हां च जिहड़ा ये ऊपर वाला हुंदा है नंबर इसनूं असीं न्यूमरेटर कहने हाँ जिसनूं कि पंजाबी दे विच असीं अंश कहने हाँ। ठीक है, अंश। ते जिहड़ा नीचे वाला हुंदा है उसनूं असीं डिनोमिनेटर कहने हाँ ते पंजाबी दे विच इसनूं हर किया जाता है। ते इदां दे नंबर जिन्हां नूं असीं अंश बटे हर जां फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म दे विच लिख सकते हाँ उन्हां नूं असीं परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर कहने हाँ। इहदे विच साडा क्वेश्चन ये है भी ये जो नीचे सानू 4 ऑप्शंस दिते गए ने इन्हां दे विचों केड़ी परिमेय संख्या रैशनल नंबर 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है। इस क्वेश्चन नूं करन दे 2-3 तरीके हैं, मैं तुहानूं दस देना हाँ। देखो अगर तो असी डिवाइड वाला जो मैथड है उसनूं अगर असी फॉलो करते हाँ तो इत्थे देख सकते हाँ जो पहले वाला जो ऑप्शन है 7/4 7/4 इस दे विच डिवाइड करके यानी कि 7 नूं जदों असी 4 नाल डिवाइड करांगे तो 4 1 जा 4 उस तो बाद डेसिमल स्टार्ट हो जाएगा। साडा क्वेश्चन की है 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ठीक है, हुण साडा जदों असी 7 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड किया है वो स्टार्ट ही होया है जो क्वेश्चन आया है वो 1 डेसिमल तो स्टार्ट होया है। इट मीनस कि ये 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ है नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, सैकेंड है जी 2/7 2/7। हुण 2 ਨੂੰ अगर असी 7 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो हुण जो 2 है वो तो छोटा जा है। ठीक है, तो 7 जो है वो लार्ज है यानी कि वड्डा नंबर है। हुण सानू 0 तो स्टार्ट करना पेगा 0 डेसिमल। हाँ जी, तो फिर ये जो 2 है इस दे नाल 0 लगूगा तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 डेसिमल 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 जो है नीचे रिमाइंडर बचूगा तो उत्तों दी एक 0 हो होगी तो 7 8 जा 56 हो गया। तो 0 डेसिमल 2 8 करके जो है कुछ जो है आंसर या क्वेश्चन सानू जो है मिलेगा। तो ये तुसी देख सकते हो 0 डेसिमल 2 8 ये जो है 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है। इट मीनस कि ये जो 2/7 है यही साडा सही आंसर है। तो हुण वैसे तो चलो अगे चैक करन दी सानू जो है जरूरत नहीं है पर मैं तुहानू एक बारी दिखा देना हाँ। साढ़े कोल अगे है जी 7/3। हुण 7 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ डिवाइड करांगे ये आएगा साढ़े कोल 3 2 जा 6
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ 6/5। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਨੂੰ, ਤਾਂ 5 1s are 5, 1 ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਕੁਓਸ਼ੀਐਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ 2/7 ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 2/7 ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ 7 2 7 6, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4c, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7c, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3c, ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5c, ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਹੈ, ਥਰਡ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੈ, ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਸਟ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਰਥ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੈ 7 ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੈ 4 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੋਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਜੋ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 7 ਹੈ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 3 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 6 ਹੈ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜੋ ਹੈ 5 ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ 2 ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਹੈ ਉਹ 7 ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ 2/7 2/7, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ -2/5 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ -2/5, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, -2/5 ਜਾਂ -2/5। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ -2/5 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ -5/2 ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ 5 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 5 ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ 5 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਜੋ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ -1 ਤੇ -1 ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ +1। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 1। ਤੇ -2/5 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ ਜੀ -5/2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ -5/2, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। Second option is the right answer। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਖਿਆ 9 ਨੂੰ m ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਜੋ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਖਿਆ 9 ਨੂੰ m ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 9 ਹੈ 9 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ 9 ਨੂੰ, ਇਹ ਰਹੀ ਸੰਖਿਆ 9 ਨੂੰ m ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ 9 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ 9 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਨੂੰ m ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? m-9। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ 3 m-9 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹੈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਛਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹੈ ਟੇਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਡ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਵੀ ਚਿੱਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੇਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1+1 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਹੈਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਟੇਲ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਊਗਾ 1/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 1/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ 1/2, ਠੀਕ ਹੈ, 1/2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 0.5। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ 1/2 ਹੈ ਇਹ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0.5 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0.5 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 0.5 ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 0.5 ਯਾਨੀ ਕਿ 0.5 ਇਹ ਜੋ ਹੈ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਹੈ 1/2, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 0.5 ਯਾਨੀ ਕਿ 0.5 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ 0.5 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਜੀ ਜੋ 5th ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3⁻0 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਗਰ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਘਾਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਘਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਾਤ, ਅਗਰ ਉਹ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 1। ਹਾਂਜੀ, 6th ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਅੰਜਕ 3x - 4 ਅਤੇ 2x + 1 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਦੇਖੋ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਅੰਜਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਤਲਬ 3x - 4 ਅਤੇ 2x + 1 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 3x - 4 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ 3x - 4 ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ 2x + 1। 3x - 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 2x + 1। ਹੁਣ x ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, 3x, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2x ਹੈ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, -2x। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ 4 ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਰਤੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ -4 ਤੋਂ +4 ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 1 + 4, 1 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2x ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ 4 ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ +4 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ 3x - 2x ਤੇ 3x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 2x ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1x ਯਾਨੀ ਕਿ 1x। 1 ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 + 4 ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ x = 5। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ 3rd ਹੈ 5, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, x = 5।
ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਅੰਜਕ 3x 4 ਅਤੇ 2x 1 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ 5। ਨੈਕਸਟ 7th ਪਾर्ट है जी संख्या 225 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਕੁਅਰ, ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 225 ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 225 ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ 225 ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ ਫਾइंड आउट करना है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੈ 5 ਹੈ, 225 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਅਗਰ 5 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 4 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 20, ਤਾਂ 2 ਔਰ 5 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 5 5 ਦਾ 25, ਤਾਂ 45 ਪੰਜੇ 225। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੇ 5 ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5 9 ਦਾ 45। ਹਾਂਜੀ, 9 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈ ਉਹ ਓਡ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3 3 ਦਾ 9, ਫਿਰ 3 1 ਦਾ 3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 225 ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਆਏ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ 225 ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 225 ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 5 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 3 ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ 3 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾइंड आउट ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 225 ਜੋ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਹੈ 5 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਜੋ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 5 ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਟਾਈਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ 3 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ 2 ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਜੋ 5 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ 5 ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ 5 ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 3 ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 5 3 ਦਾ 15। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 225 ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 225 ਦਾ ਜੋ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ 15 ਯਾਨੀ ਕਿ 15। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ। ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 225 ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 225 ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 3। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਦੀ ਘਾਤ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 3 ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਟਾਈਮਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2, ਵੀ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2, ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। 5 ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15 ਯਾਨੀ ਕਿ 15। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜੋ ਇਹ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ 2 ਔਰ 2 ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1। ਇਟ ਮੀਨਸ 5 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 that is equal to 5, यानी कि 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5 ਦੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ 225 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 15 यानी कि 15। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਜੋ 8th ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਜੋ ਹੈ, ਲਾਭ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਭ ਜੋ ਹੈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ SP ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਗਰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਖਰੀਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 3rd ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 3rd ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਆਪਸ਼ਨ 3rd ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ।
ਨਾਈਨਥ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਖਿਆ 243 ਦੇ ਕਣ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 243 ਯਾਨੀ ਕਿ 243 ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿਊਬ, ਕਣ ਦਾ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਊਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3। ਤੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ। ਜਿਹੜਾ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ 243 ਦੇ ਕਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ 200, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 243 ਯਾਨੀ ਕਿ 243। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਘਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਊਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 243 ਦਾ ਕਿਊਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 243 ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਜੋ ਹੈ ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 3 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 3 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਊਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ 3 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 3 ਦਾ 9 ਹੋ ਗਿਆ, 9 3 ਦਾ 27 ਯਾਨੀ ਕਿ 27। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ 243 ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਣ ਦਾ ਜੋ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ 3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 243 ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਡਿਜਿਟ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਊਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 27। ਤੇ 27 ਦਾ ਜੋ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ 7 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 27 ਦੇ 7 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 7। ਹਾਂਜੀ, 9th ਜੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੰਖਿਆ 243 ਦੇ ਕਣ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਇਹ ਜੋ 7 ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੋ 10th ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ 10ਵਾਂ ਭਾਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੂਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a - b a + b = a² - b²। ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ a - b ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੀ ਬਲੈਂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ a + b ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ a - b a + b = a² - b², ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ a + b ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। a - b a + b = a² - b², ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਘਣਾਵ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ 11ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਘਣਾਵ। ਹੁਣ ਘਣ ਤੇ ਘਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਊਬ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਘਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬੋਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਣਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਘਣਾਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਘਣਾਵ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਐਜਿਸ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਈਡਸ ਨੇ? 4 ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਨਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ? 4 ਸਾਈਡਸ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਘਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜਿਸ, ਕਿਨਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜਿਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ ਦੂਜਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਲੈ ਲਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੈਂਥ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 1 2 3 ਤੇ 4 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਸਾਈਡਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 8 ਜੋ ਮਤਲਬ ਐਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਹ ਦੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਇਹ ਘਣਾਵ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਣਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਈਡਸ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੀਚੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, 8 ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਡਸ ਤੇ 4 ਸਾਈਡਸ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 8 + 4 ਯਾਨੀ ਕਿ 8 + 4 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਯਾਨੀ ਕਿ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੱਕ ਘਣਾਵ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 12 ਯਾਨੀ ਕਿ 12। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਐਜਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਐਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਐਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਤਾਂ 8 ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 4 ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਜਿਸ ਕਿਨਾਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾ ਕੀਤੇ हैं, 2 ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਤੇ 2 ਨੀਚੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ 8 + 4 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਯਾਨੀ ਕਿ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 3rd ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ 4 ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਣਾਵ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ 12। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਜੋ 12ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ 3xy ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ 3xy ਵਰਗਾ ਜੋ ਲਾਈਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ, LIKE। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 3xy ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, x ਤੇ y ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ xy² ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ 3rd ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ xyz ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਤੇ y ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ 3xy ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਦ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਤੇ 3xy ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਦ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ x ਤੇ y ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੈ, y ਵੀ ਹੈ, ਪਰ y ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, y ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 15 ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦੇ ਨਾਲ x ਹੈ, y ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मेरे ख्याल तो ऑप्शन 1 में सही कहता है, लेकिन ऑप्शन 1 जो है सही नहीं है। ठीक है, 15 ਦੇ ਨਾਲ यानी कि 15 ਦੇ ਨਾਲ x है, y नहीं है, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ xy ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ z ਵੀ ਹੈ, z ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, z ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦੇ ਨਾਲ xy ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ x ਔਰ y ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪਦ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 3xy ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ xy ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਹੈ 3xy ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਦ ਹੈ। ਤਾਂ xy ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 400 ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 4 400xy ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, LILIKE। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 2y ਅਤੇ 22xy ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2y ਅਤੇ 22xy ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2y, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ 2y ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ y, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ y ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 2y, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ 22xy, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ 22xy। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ 22 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੱਢਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ 11 ਦੂਣਾ 22 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 11 ਦੂਣਾ 22 ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 11, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ 2 11s ਆ 22 ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਦੂਣਾ 22 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ x ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ y ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇਹ x ਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਗੁਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ x ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਸਾਂਝਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰਸ। ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਦੇਖੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ 2y ਹੈ, ਜੋ ਇਹ 2y ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ y, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ 22xy ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 11 ਗੁਣਾ x ਗੁਣਾ y, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ 2 ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ 2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ 2 ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਬਸ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ y। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ 2y ਤੇ 22xy ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ 2 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ y ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 2y ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 2y ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 2y ਯਾਨੀ ਕਿ 2y। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ 2y ਯਾਨੀ ਕਿ 2y, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 14th ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਲਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ πr²h। ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੇਲਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਨੀਚੇ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ πr², ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵੇਲਣ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ h ਮੰਨ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਲ h ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ
ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਇਤਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਗੁਣਾ ਹਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਂਥ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਏਰੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਵੋਲਿਊਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤਨ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਲਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵੇਲਨ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਇਤਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਇਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੇਲਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਟਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਿਲਾਸ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਿਲਾਸ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਟਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਬਾਲਟੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੋ ਵੇਲਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵੇਲਨ ਦੀ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਵੇਲਨ ਦਾ ਆਇਤਨ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੇਲਨ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਲਨ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ 3rd ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ 3rd ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 3rd ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵੇਲਨ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੇ ABC ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ 111 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਜੋੜ B ਜੋੜ C ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ABC ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਫਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ 111 ਬ੍ਰੈਕਟ A ਜੋੜ B ਜੋੜ C ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 111 ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 111 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 111 ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਸ ਤੇ 1 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਓਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਓਡ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 3 2 6 ਹੋ ਗਿਆ, 3 3 9 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਜੋ ਹੈ रिमाइंडर बचा, 1 जो है नीचे आ गया 21, तो 3 7 21 हो गया। 37 ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 37 ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ 37 ਜੋ ਹੈ 37 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 111 ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਸ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 × 37। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ 37 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 15th ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਭਾਗ ਹੈ ਜੇ ABC ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ 111 A + B + C ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 37।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3 ਜੋ ਹੈ ਗਿਵਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 37। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 111 ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 111 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 111 ਦੇ 111 ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਮਿਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 37। ਤਾਂ 37 ਜੋ ਹੈ ਉਹ 111 ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਸਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ 37 ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 16th ਪਾਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 16ਵਾਂ ਭਾਗ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਭੁਜ ਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਭੁਜ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਗਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n-2 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 180। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਭੁਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਜ। ਪੰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭੁਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਈਡਸ ਵਾਲੇ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਭੁਜ, ਪੰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 5, ਭੁਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਡਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋ ਹੈ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣ, 1 2 3 4 ਤੇ ਇਹ 5 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਭੁਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਗਲਸ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, n-2 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 180, 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ n ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਭੁਜ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ? 5 ਸਾਈਡਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਲ n ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਲ n ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2, ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ, 5 - 2 ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 180 ਡਿਗਰੀ। 180 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 540 ਯਾਨੀ ਕਿ 540 ਡਿਗਰੀ। 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 540 ਡਿਗਰੀ। 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 180 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 540 ਡਿਗਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 540 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, 540 ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਹੈ 540 ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 1 ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ, ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ, ਓਹੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੀਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, 1 2 3 ਇਹ 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਭੁਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਭੁਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਭੁਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪੈਂਟਾਗਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਗਰ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋੜਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਜੋ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ? 1 2 ਤੇ 3। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 540 ਡਿਗਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 540 ਡਿਗਰੀ। 540 ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਜੋ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਤਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ n-2 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 180 ਵਾਲਾ, n ਜੋ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 16ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ, 16th ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ 540 ਡਿਗਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 540 ਡਿਗਰੀ। 540 ਡਿਗਰੀ 540 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜ ਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ 540 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 540 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।